समस्त को नमस्कार स्वागतम। मोर नाम हेउची श्री मुक्तिकांत बेहेरा, शिक्षक प्रशिक्षक, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गंजाम खलीकोट रे कार्यरत। मु आज सप्तम श्रेणी सप्तम विषय विज्ञान पंचम अध्याय आ प्रसंग पोषण संपर्क मध्य मु किछि पिला मानकु अवगत कराइबी। पिला माने आमे जीवा जीव पाई खाद्यर उपादेयता विषय जानिबाकु हेले आमर उद्देश्य गुड़िक मन रखा पड़ो। खाद्य थिबा विभिन्न उपादान गुड़िक चिन्हट करिवो, खाद्य विभिन्न उपादान कार्य विषय कहिवो। पिला माने आमे सेकेंड रे कौन करिबा ना जीव जगतर खाद्य विषय जानिबा, तार उद्देश्य को मन रखा पड़ो। तृणभोजी, मांसहारी, सर्वाहारी आ जीव मान को चिन्हट करिवो। खाद्य पाई जीव आ उद्भिद उपरे किपरि निर्भर करे ताहा कहिबो आ उद्भिदर खाद्य प्रस्तुति प्रक्रिया को व्याख्या करिवो। पिला माने आमे आस जानिबा जीव जगत काहाकु नै गठित। जीव जगत हेउची अणुजीव, प्राणी और उद्भिद को नै गठित। अणुजीव काहाकु कहिबा? अणुजीव हेला जीवाणु, भूताणु आ बीजाणु। प्राणी हेला किए? साधारण मनीष, बाघ, भालू, बिलेई इत्यादि। आउ उद्भिद किए? उद्भिद है आम आखपाखे देखुवा गछ, आंब गछ, ताल गछ, बर गछ, अस्त गछ इत्यादि है उद्भिद। ए मानक नहीं आम जीव जगत गठित। यही सबू जीवंकर शरीर रे विभिन्न प्रकार जीवन प्रक्रिया सर्वदा चालू रोथाए। आउ बुद्धि, विकास, जनन, रेचन, चलन, पोषण आउ शोषण इत्यादि को नहीं यही प्रक्रिया अंतर्भुक्त। यही विषय जानवा गले आम सबू वृद्धि किमिति वृद्धि का कहवा आम वृद्धि है ग्रोथ, जोड़ा इंग्लीश परिणात्मक, जोड़ा क्वांटिटेटिव। शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग आकार बढ़िबार प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाए। साधारणतः ओजन, उच्चता, हाथ गोड़ वृद्धि यही सब आम शरीर में होता है। तापर आला विकास। विकास क्या कहवा? डेभलपमेंट। डेभलपमेंट है गुणात्मक। शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग आकार बढ़िया सहित कार्यक्षम करिवार शक्ति मध्य बढ़ी थाए। यह आमे विकास कहा जाए। विकास है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तापर है आम जनन। जनन क्या कह? रिप्रोडक्शन। कौन सी गोटे जीव निज भली देखा जाउथुबा अन्य गोटे जीव सृष्टि करिवार प्रक्रिया को जनन कहा जाए। रेचन। रेचन है एक्सक्रीशन। जो प्रक्रिया शरीर विभिन्न वर्ज्य वस्तु बाहर को निष्कासित होता है ताको रेचन कहा जाए। चलन। चलन है मूवमेंट इंग्लीश रे। गोटे निर्दिष्ट स्थान अन्य एक स्थान को गति करिवार प्रक्रिया को चलन कहा जाए। पोषण न्यूट्रिशन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहा द्वारा जीव खाद्य को ग्रहण करी बंची थाए और विभिन्न प्रक्रिया रे भाग नहीं थाए ताहाको पोषण कहा जाए। शोषण रेस्पिरेशन खाद्यरू शक्ति निर्गत हेबा प्रक्रिया को शोषण कहा जाए। एबे आमे जानिबा वृद्धि और विकास, जनन और रेचन, चलन, पोषण, शोषण और इत्यादि ए प्रक्रिया रे अंतर्भुत। ए विषय सब आमे सब डेफिनेशन जानिले। यही सब कार्य पाई शक्ति दरकार। शक्ति आमर यही सब कार्य पाई शक्ति दरकार। शक्ति खाद्य रू मिली थाए। एथिपाई समस्त जीव खाद्य खाती। शक्ति कौटू मिली थाए पिले? खाद्य रू मिली थाए। एथिपाई समस्त जीव खाद्य खाती। जीव पाई खाद्यर उपादेयता और खाद्यर थिबा विभिन्न उपादान संबंध रे आमे आगरो जानिछे। पिले जीव पाई खाद्यर उपादेयता। खाद्य खाइले केउ आवश्यकता पूरण हुए ताहा जानिबा पाई निम्न सारणी रे देख और निज खाता रे गोटे सारणी करी खाता खाद्य द्वारा आमर अन्य केउ आवश्यक हासिल होता है ताहा लेख। आमे आसे जीव पाई खाद्यर उपादेयता सारणी। कोष नुआ कोष गठन और शरीर वृद्धि। आमर कोष कथा कहले कौन बुझ ना? अल्फा सेल, बीटा सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, शून्य कोष। आ कोष आमर कते दुई प्रकार, गोटे है सोमाटिक सेल आ गोटे है जेनेटिक सेल। आम हाथ आ गोड़े जो कोष अच्छी से शून्य कोष कहती। आउ कार्य करिवार पाई शक्ति दरकार। आउ सब रेस्ट पॉइंट रोचे तुम मैंने निज निज खातार लिखिबो। पिले आमे जानिबा खाद्यर मुख्य उपादान गुड़िक है आउ श्वेतसार बा शर्करा जातीय खाद्य, पुष्टिसार बा प्रोटीन, स्नेहसार बा चर्बी जातीय खाद्य, जीवनिका बा जीवसार बा विटामिन, आउ धातु सार बा खनिज लवण, आउ है जड़। आमे एबे जानिबा श्वेतसार बा शर्करा जातीय खाद्य काहू कहवा? चीनी, गुड़, महू, आलू, अटा, चाउल, मैदा, गहम इत्यादि। अर्थात आखि को
ଧଳା ଓ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ ହେଲା? କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସୋୟା ବଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହ ସାର ବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଲହୁଣୀ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହାତକୁ ଚିକଣ ବା ତେଲିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜୀବନିକା ବା ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଉ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନିକା ବା ଜୀବସାର ଭିଟାମିନ୍ରେ ଯାଉଛି। ଧାତୁସାର ବା ଖଣିଜ ଲବଣ। ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟରୁ କାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଇରନ ମିଳିଥାଏ। ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଧାତୁସାର ଖାଦ୍ୟ। ଯଥା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ? ନା କ୍ଷୀରରୁ କାଲସିୟମ ମିଳିଥାଏ, କଦଳୀରୁ ଆଇରନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଧାତୁସାର ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ। ତୁମମାନେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ସବୁ ଧାତୁସାର ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଳୁଛି। ଜଳ। ଜଳ ହେଉଛି ଆମ ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଜଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯିବା ଜୀବ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ? ତୁମମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ତୁମେ ମାଛ, ମାଂସ, ଶାଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଉଛ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି, ଫଳ, ପରିବା ଆଉ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବାହାରୀ ରହୁଛି। ଆଉ ମାଂସ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ବି ପାଉଛ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରୁ ପାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସର୍ବାହାରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ। ତେଣୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗାଈ, ମହିଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହରିଣ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଘାସ, ଡାଳପତ୍ର, ନଡ଼ା, କୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ସବୁ ଘାସ, ଡାଳପତ୍ର, ନଡ଼ା, କୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ମାଛ ଓ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ମାଂସାହାରୀ। କାହିଁକି? ନା ଅନ୍ୟ କେତେକ ମାଂସାହାରୀ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଘ, ସିଂହ ପରି ପଶୁମାନେ ତୃଣଭୋଜୀକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମାଂସାହାରୀ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତୃଣଭୋଜୀ ପାଇଁ। କାହିଁକି? ନା ହରିଣଟି ଆଉ ଗାଈଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରେ? ନା ଘାସ ଖାଇଥାଏ। ଘାସ, ପତ୍ର ଏ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଛେଳି ବି ପତ୍ର ଖାଇଥାଏ। ଏଇସବୁ ଖାଇଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ। ପରୋକ୍ଷରେ କ'ଣ ହବ? ମାଂସାହାରୀ ଆଉ ସର୍ବାହାରୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ହରିଣକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛେଳି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗଛ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଉଛୁ। ଆମେ କ'ଣ? ମାଂସାହାରୀ। ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ମାଂସାହାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ, ଗୋଟେ ତୃଣଭୋଜୀ। ତୃଣଭୋଜୀ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ତୃଣକୁ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ। ଯୋଉମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା ମାଂସାହାରୀ ବା ସର୍ବାହାରୀ। ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ରରେ ଥିବା ହରିତକଣା ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ୱେତସାରରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ସେହି ଶ୍ୱେତସାରକୁ ନିଜ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। କାହିଁକି? ନା ଦେଖ, ଗାଈ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଛି। ଦେଖ, ଗାଈ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯାଇଛି। ଗାଈ ଘାସ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ତା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ପାଉଛୁ। କ୍ଷୀର ପାଇସାରିଲା ପରେ କିଏ ଖାଉଛି? ଆମେ ମାନେ ଖାଉଛୁ। ତମେ ବି ଖାଉଛ, ମୁଁ ବି ଖାଉଛ, ସବୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜଗତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଛେଳି କ'ଣ ଖାଉଛି? ପତ୍ର ଖାଉଛି। ପତ୍ର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଛେଳି ମାଂସ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇ ମାଂସ କିଏ ଖାଉଛି? ଆମେ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ଖାଉଛି। ପିଲାମାନେ, କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଏ? କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଏ। କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବଢି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମକା କ'ଣ ହଉଛି?
ନା ମକା ଆମେ ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଆମେ ମକା ବହୁତ ପାଣି ଦେଇକି ମକାକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ମକା ବଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଣିଷ ଖାଉଛି। ମଣିଷ ବି କଣ ହଉଛି? ମଣିଷ ହଉଛି ତୃଣଭୋଜୀ ହଉଛି, ମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ବି ହଉଛି। ଆଉ ଦରକାର ପଡେ ସେଠି କଣ ଖାଉଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲି କୁକୁଡ଼ାରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ସେ ବି ମାଂସାହାରୀ ହଉଛି। ତାପରେ ଆଗରୁ ସେ ପଢେଇଥିଲି କଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ବି ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଛି, ସେ ବି ମାଂସାହାରୀ ହଉଛି। କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ତୃଣଭୋଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଂସାହାରୀ। ମଣିଷକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କହନ୍ତି? ସର୍ବହାରୀ। ପିଲେ ଆସ, ଆମେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେବି। ଆମେ କଣ ସେଇ କାମଟା କଣ ହେଲା? ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା। ଗତ 2 ଦିନରୁ ତୁମେ କଣ ଖାଇଛ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲା ତମେ ସକାଳେ କଣ ଖାଇଥିଲ? ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ କଣ ଖାଇଥିଲ? ଉପମା ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନି। ତାହେଲେ ଉପମାଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଉପାଦାନ ହେଲା ଶ୍ଵେତସାର, ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନିଟା ପୁଷ୍ଟିସାର। ତାପରେ ହେଲା କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ତାହେଲେ ତମର ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଉଥିରେ ମିଳେ? ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଣ ଖାଇଥିଲ? ଚିକେନ ଆଉ ଭାତ। ଚିକେନ କୋଉଟାରେ ମିଳୁଛି? ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏଟାକୁ ଉପାଦାନ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଭାତ କୋଉଟା? ଭାତ ହେଲା, ଭାତର ଉପାଦାନ ହେଲା ଶ୍ଵେତସାର। ଏଟା କୋଉଥିରେ ମିଳେ? ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ହେଲା ଚିକେନଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜାତ, ଆଉ ଭାତଟା ହେଲା ତମର ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ। ଆଉ ରାତିରେ ତମେ ରାତି ଭୋଜନ କରିଥିଲ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା। ଧର ତମର କଣ ହେଲା? ରୁଟି କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ରୁଟିଟା ହେଲା ତମର ଶ୍ଵେତସାର, ଆଉ ଡାଲମାଟା କଣ ହେଲା? ପୁଷ୍ଟିସାର। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଠି? ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ତାର କେଉଁଥିରେ ମିଳୁଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ। ତମେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଣ ଖାଇଥିଲ ମତେ କୁହ? ପୁରୀ ଆଉ ଆଉ ହେଲା ମଟର ଘୁଗୁନି। ପୁରୀ କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ପୁରୀଟା ହେଲା ଶ୍ଵେତସାର, ମଟର ଘୁଗୁନିଟା ହେଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଆସୁଛି, ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏଇ ସବୁ କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? କୋଉଥିରେ ମିଳୁଛି? କେଉଁଥିରେ ମିଳୁଥିଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ। ମାନେ ପୁରୀ ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନି ଏ ସବୁ କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତରୁ। ତାପରେ ହେଲା ତମେ ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଣ କରିଥିଲ? ମାଛ ଆଉ ଭାତ। ମାଛ ହଉଛି କଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ, ଭାତ ହେଲା ଶ୍ଵେତସାର। এটা କୋଉଥିରେ ମିଳୁଛି? ମାଛଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜାତ, ଆଉ ଭାତ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ। ତାପରେ ତମେ ହେଲା ଆଉ ରାତି ଭୋଜନ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନି। କ୍ଷୀରିଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ, ମଟରଟା ହେଲା ପୁଷ୍ଟିସାର। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ତମର। ତାପରେ ଏଟା ଟୋଟାଲ କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଏ କୋଉଥିରେ ମିଳୁଛି? ଏଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତରେ ମିଳୁଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ତମେ ଏବେ କହିବ, କେବଳ ଉତ୍ତର କହିବ। ତେଲ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ତେଲ ହେଉଛି ତମର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଚିନି କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ଚିନି ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ମାଛ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ମାଛ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଇପାରିବ ଆଉ ସ୍ନେହସାର ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ପନିପରିବା କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ଏଟା ହେଉଛି ଜୀବନିକା ବା ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନର ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢି ବୁଝିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି କୁହ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ? କଣ ହବ? ହରିଣ, କୁକୁର, ବାଘ ଆଉ ବିଲେଇ। ଏଇ 4ଟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆସିବ? ହରିଣ ହଉଛି ତମର ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ? କିଏ ହବ? ଗାଈ, ଛେଳି, ହରିଣ ଆଉ ବାଘ। ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ? ବାଘ ହିଁ ହବ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ସରିଲା, ଭଲସେ ଜାଣିଲ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ।